और देखिए मैं अभी जहाँ पर आया था, ये दीपनगर का एरिया, जहाँ पर पहले भी सड़क धंस गई थी और 3-4 महीने तक लोग खड्डों में गिरते रहे थे। क्योंकि ये जो काम है अगर हम देखें तो ये 6-7 घंटे में भी हो सकता है। सबसे ओल्ड एरिया सिविल लाइन, और जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ इस समय वो है दीपनगर। दीपनगर का रोड मिलता है पुलिस लाइन के बाहर, जो सड़क है दंडी स्वामी रोड से कहते हैं। लेकिन ये जो सड़क है जहाँ पर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो सड़क है अपने आप फंस जाती है ज़मीन के बीच में। और ऐसी जो घटनाएं लुधियाना शहर में कई जगह होती हैं। ऑन होटल है PHU के पास, उसके पास भी कुछ वर्ष पहले सड़क ज़मीन में धंस गई थी। स्मिथ चौक है शास्त्री नगर में, वहाँ भी सड़क जो धंस गई थी। उसके बाद क्लास निमत चौक के पास पेट्रोल पंप वाली जो सड़क है वो भी धंस जाती है। और ये दीपनगर वाली, ये तो अभी 1.5 साल के बीच में दूसरी बार ज़मीन के नीचे धंस गई थी। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ, इस तरफ दिखाता हूँ। और देखिए जहाँ पर ये जो ज़मीन जहाँ धंस चुकी है, और यहाँ पर ये जो सड़क है, ये पुरानी जो पाइप यहाँ बनी हुई हैं, और पुरानी पाइप जो है जहाँ पर जब धंस जाती हैं, लीकेज होती है तो ज़मीन अपने आप बैठ जाती है। जहाँ पर वो आप जैसी मशीन देख रहे हैं, पहले वहाँ पर ज़मीन धंस गई थी, वहाँ पर अब की बार नहीं धंसी। लेकिन अब की बार ये जो ज़मीन धंसी है और थोड़ा सा इधर आकर, इसका मतलब है कि ये सारी रोड पर जितनी पाइप डली हुई हैं और सारी जो बिल्डिंग है उन्हें सभी को खतरा हो चुका है। क्योंकि पुरानी पाइप में 40-50 साल जो पहले सीवरेज डले थे वो पाइप गल चुकी हैं, लीकेज होती है। लीकेज होने के बाद वो धीरे धीरे जो पानी होता है रिसता रहता है, और मिट्टी जो है पानी के साथ लोगों के घरों में जाती रहती है। तो देखिए जहाँ पर इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लुधियाना शहर का ये जो दीपनगर का एरिया है, इस समय जहाँ पर ये जो अभी वर्कर लगे हुए हैं, पिछली बार भी 1.5-2-3 महीने तक ये बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हुआ था। ऐसे ही लोग खड्डों में गिरते रहे थे, और अब फिर ये सड़क खोद दी गई है। 2 दिन हो चुके हैं इसको, तीसरा दिन है जहाँ पर अभी तक ये कार्रवाई चल रही है। ऐसे देख रहे हैं कि क्या करना है अभी, क्योंकि यहाँ पर 6-7 घंटे का काम होता है तो उसको बहुत ही समय लगा देते हैं ये लोग। तो अभी थोड़ा जाके मैं नीचे देखता हूँ खड्डे में क्या है। वो देखिए ये जो पाइप है, मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत पुरानी पाइप है ये। क्यों नहीं नगर निगम के अफसरां के उत्ते परचा हुंदा, वो ठेकेदार के उत्ते परचा हुंदा, जिन्हें प्रॉपर तरीके नाल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ प्रॉपर लैंड फिलिंग नहीं की, प्रॉपर उस मिट्टी ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ नहीं ਕੀਤਾ, और बिना ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਸ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰॉपर ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं ਇੱਥੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਇੰਦੂ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 83 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਢਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਲੋ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਇੰਦੂ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 83, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ प्रॉपर तरीके नाल लैंड फिलिंग कराया करो, उस तो बाहर जाके कॉम्पैक्ट करा के मिट्टी उस तो बाद। और देखिए ये सारी सड़क धंसती जा रही है, नीचे जा रही है, और ये सब खतरे वाला जाने के इस समय। और देखिए उसके बाद देखिए जहाँ पर मिट्टी भी सारी जो पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर इसी तरह ये सड़कें धंसती रही तो आने वाले जितने भी ये हवेलियाँ, ये मकान, ये घर बने हुए हैं लोगों के, सब के सब धराशायी हो जाएंगे। इस नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लोगों की अनगहली, ये लोगों का चुप रहना, ये लोगों का ना बोलना, ये आने वाले समय में बहुत ही भारी होगा। तो यहीं पर एक नेता हैं जो बीजेपी के, वो इस समय जहाँ पर अपना मोबाइल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं भी इनसे 2-4 सवाल करूँगा भी।
ਜੇ ਖੰਭੇ ਠੋਕਣ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਜੇਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ भुगत करके अपनी और जहाँ कितने दिनों में खड्डे हो जाते हैं लुधियाना शहर में। और ये देखिए लुधियाना शहर का, हमारे पंजाब का, इंडिया का हाल, जहाँ सड़कों पर ही जाने के दोनों तरफ घर बने हुए हैं और ये इतने बड़े बड़े खड्डे सड़कों पर खुद रहे हैं। कोई जाने के O&M ब्रांच है, जब B&R ब्रांच है, चाहे नगर निगम है, सब सोए पड़े हैं और लोग खड्डों में कर रहे हैं। धंस जाएगी सड़क, ना जाने कहाँ, किसी को पता नहीं कहाँ वो खड्डे में गिर जाएंगे। ये है स्मार्ट सिटी लुधियाना शहर, ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा भारत, ये हमारा लुधियाना शहर स्मार्ट सिटी। और देखिए मैं अभी जहाँ पर आया था, ये दीपनगर का एरिया, जहाँ पर पहले भी सड़क धंस गई थी और 3-4 महीने तक लोग खड्डों में गिरते रहे थे। क्योंकि ये जो काम है अगर हम देखें तो ये 6-7 घंटे में भी हो सकता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर पूरा हमला जहाँ पर आ जाए, नगर निगम का, कॉरपोरेशन के अफसर लोग आ जाएं, MLA साहब आ जाएं और ये काउंसलर साहब आ जाएं। काउंसलर साहब ने एक सिर्फ PA रखा हुआ है अपना, वो जहाँ चक्कर लगाया जाता है। क्योंकि हमारे काउंसलर जितने भी लुधियाना शहर के, उन्होंने 3-3, 4-4 PA रखे हुए हैं। ना जाने उनको कितनी यानी कि इनकम है, कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, उनके पास पैसे होंगे, पैसे बना लेते हैं, 4-5 साल होने लगे हैं, लेकिन लोगों की समस्या जो वहीं की वहीं है। तो मेरे साथ मोंगा साहब खड़े हैं, ये भी सोशल वर्कर कह लीजिए, चाहे कोई नेता कह लीजिए, जिसके दिल में दर्द उठता है वहीं यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये खड़े थे, अपनी जानी के बता रहे थे मोबाइल के ऊपर। तो मैंने कहा भाई साहब हमको भी 2-4 बातें बता दो, ये क्या है कि ये लोगों की कमजोरी है। लोग ये देखिए इतने बड़े लोग हैं, जो इतना बड़ा मोहल्ला कोई नहीं बोलता, सब सोए पड़े हैं, कहते हमने क्या लेना। या तो 8th क्लास तक बच्चों को ये शिक्षा दी जाए कि हमें गली में कैसे रहना है, कैसे गली में चलना है, कैसे नगर निगम से काम कराना है, बाकी पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन मोंगा जी से पूछूंगा इनके क्या विचार है। मोंगा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। देखो ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਆ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ KVM ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ, ਮੈਡਮ ਇੰਦੂ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਾ MLA ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਡ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ MLA ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਐਕਸੀਐਨ, JE, SDO, ਨਾਲ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੱਡਾ ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਰ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਫੇਰ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਟਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿਰਾਗ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ PA ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਾ ਬਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ, PA ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਬਜਰੀ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਜਦ ਥੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, SDO ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਕਾ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 83 ਦੀਪਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੈਨ ਚਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਲਾ ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਹਲਕਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸਮਿਤ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਲਾਸ ਸਿਲਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨਗਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੱਡਾ ਪੱਟਿਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੀਏ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਜੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾ ਲੜੋ, ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਲੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਬਾਓ, ਉੱਤੇ ਗਟਕਾ ਪਾਓ, ਉੱਤੇ ਬਜਰੀ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 75 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋੜ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਛੜਾਣੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਿਸੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੋਗੇ? ਥੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਥੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਲੂਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਖੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖੱਡਾ, ਉਸ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਵਰ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਿ ਸਨੇਲ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਧੀਰੇ ਚਾਲ ਜੇ ਚੱਲੇਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਮਾਮੀ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਚਾਚੀ, ਮਾਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ, 13 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ 5-7, 10-15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 2 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਪਿਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਬਸ ਉਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੱਡਾ ਪਿਆ ਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜੀਨਸ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਖੱਡਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ 12-13 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਤਦੀ ਸਵੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਦੀ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕੀ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਗਏ ਕਿ ਡਰ ਹੈ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਨੀ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਤਾਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣ, ਜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚਾਹਾਂ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੇਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਤਾਉਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਇੰਦੂ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਰਾਜੂ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। चलो। जागना जो देखिए मोंगा साहब थे, जो कि सोशल वर्कर हैं, सोशल नेता हैं, जहाँ भी कोई धक्का होता है, जहाँ कोई समस्या होती है, वहाँ पर आकर ये खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जब ऐसे लोग हमारे लुधियाना शहर में होंगे तो ये खड्डे वगैरह नहीं पड़ेंगे और जनता सुखी होगी। धन्यवाद मोंगा जी।